نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، on est arrivé au 60e point de Kitab Ahkam al-Janaiz de Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a, la page 120 de Maktabat al-Ma'arif. Combien de Maktab al-Islami? 93, page 93 de Al-Maktab al-Islami. الشيخ الألباني قال رحمة الله تعالى عليه: وتحرم الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين. وتحرم الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. سورة التوبة verset 84. وسبب نزول الآية ما روى عبد الله بن عمر وأبوه والسياق له قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه حتى قمت في صدره فأخذت بثوبه فقلت: يا رسول الله، أتصلي على عدو الله ابن أبي بن سلول وقد قال يوم كذا وكذا، أعدد عليه قوله: أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لو أعلم أني إن زدت على 70 غفر له لزدت عليها. قال: إنه منافق. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه، ومشى صلى الله عليه وسلم معه فقام على قبره حتى فرغ منه، ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إلى قوله: وهم فاسقون.
قال فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله. قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يومئذ والله ورسوله أعلم. C'était ça le dernier point qu'on avait entamé la dernière fois. Et c'était le point que, comme a dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il est illicite de faire la salat et de demander le pardon, qu'Allah pardonne les gens qui meurent en étant mécréants. Ou bien, on demande cela aux hypocrites. Ça aussi, il est illicite. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, comme Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a rapporté le verset dans Surat At-Tawbah, verset 84, où Allah Azza wa Jal, il a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plutôt il a interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'assister aux funérailles des gens pareils que cela. Plutôt de faire la prière sur eux et d'invoquer Allah Azza wa Jal pour qu'il leur pardonne. Car ils sont morts en étant désobéissants à Allah Azza wa Jal, et la désobéissance majeure, qui est al-kufru billahi Azza wa Jal, car ils sont considérés non musulmans. Cela veut dire kuffar, mécréants, car Allah Azza wa Jal, il a dit inna ad-dina inda Allahi al-islam, la religion chez Allah Azza wa Jal, auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire par cela la véritable religion, c'est l'islam. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Celui qui choisira autre religion que celle de l'islam, il ne sera point accepté de lui. Rien ne sera accepté de ses actes. Tout cela parce que l'islam c'est basé sur des vrais fondements, une vraie révélation. Ce qui n'est plus resté chez les chrétiens ni chez les juifs avant eux. Tout a été falsifié et a été œuvre de leur chef spirituel. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, après avoir apporté ce verset-là, il a dit comme quoi il a cité la cause de la révélation, ce qu'on appelle en arabe sababu an-nuzul, asbabu an-nuzul, les causes des révélations. Il y a des versets où il a été rapporté par les chaînes de transmission authentiques et des fois par des hadiths authentiques une cause de révélation. Il y a des savants qui ont fait des ouvrages sur le domaine. C'est une science à part, c'est un chapitre à part dans la science coranique. Fi ulum al-Qur'an, il y a un chapitre à part qui est les causes des révélations. Les causes des révélations. Et parmi ceux qui sont connus dans cela, il y a An-Naysaburi qui a fait Asbab al-Nuzul, Al-Wahidi, il a fait Asbab al-Nuzul, ainsi que d'autres imams. On peut trouver cela éparpillé dans les livres de la Sunna tels que le Bukhari, Sahih al-Bukhari, ou bien Sahih Muslim, ou bien Sunan Abi Daoud, ou At-Tirmidhi, ou Nasa'i, ou Ibn Majah, et les autres kitabs de Sunna. Mais ceux qui sont classés par chapitre, on peut trouver ce qui a été rapporté concernant les versets coraniques. Ma ja'a fi suwar, ma ja'a fi surati kada, ma ja'a fi surat kada, ce qui a été révélé, ce qui a été cité concernant la sourate telle. Ces imams-là, tu peux trouver dans leurs ouvrages où ils citent des causes de révélation. Pourquoi ce verset et dans quelles conditions il a été révélé, et ça c'est très important. C'est très important parce que ça aide la personne à ce qu'elle comprenne le verset bien comme il le faut. Parce que celui qui sait l'entourage et les conditions, comment le verset il a été révélé et tout, ce n'est pas pareil que celui qui a un verset, il peut déduire des choses et tout, c'est vrai, mais il n'est pas entouré des causes.
Hein, il n'est pas entouré des causes de la révélation. Ça ouvre beaucoup de chapitres de science, hein, sur la personne, qu'elle sache cela. Et ce que je conseille aux frères, pour ceux qui veulent avoir un aperçu sur les causes de révélation, notre cher Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i hafidahullah rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a, il a regroupé quelques hadiths authentiques par leur propre chaîne de transmission. Alaykoum salam wa rahmatullah. Par leur propre chaîne de transmission, qui cite les causes de révélation, où il a intitulé son livre As-Sahih al-Musnad min Asbab al-Nuzul. As-Sahih al-Musnad min Asbab al-Nuzul. Et c'est un des livres qui sont les plus puissants côté de conditions d'authentification. Hein, c'est un des livres les plus puissants, quoique c'est en un seul volume seul. Non. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, après avoir cité ce verset-là de Surat At-Tawbah, verset 84, il a cité la cause de la révélation. C'était, comme on avait dit la dernière fois, c'était que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le chef des hypocrites, alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, le chef des hypocrites, et bien sûr hypocrite c'est celui qui cache l'islam, hein, et qui fait apparaître l'islam et qui cache la mécréance. Yubtinu al-kufra wa yudhiru al-islam. Ce n'est pas pareil que le mécréant déclaré. Il te dit, il ne va pas te dire je suis mécréant, il va te dire que je ne suis pas musulman. Il va dire que je ne suis pas musulman, je suis chrétien, je suis juif, ou bien je suis athée, je ne crois pas en Dieu et tout. Celui-là, c'est un mécréant. Mécréant, cela ne veut pas dire un mécréant, ça veut dire tu vas au feu et tout. C'est sûr qu'il va au feu et tout, mais ce n'est pas, on doit obligatoirement leur déclarer la guerre. Parce qu'il y a mécréants, mécréants. Il y a des mécréants qui ne connaissent pas. Et lorsqu'ils ne connaissent pas, cela ne veut pas dire qu'on va les considérer comme musulmans parce qu'ils sont gentils. Non. Ça n'a rien de relation entre gentillesse et méchanceté et tout. Aucune relation. C'est celui qui n'est pas musulman, celui qui dit pas la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, celui-là, celui qui dit pas ça, qui n'atteste pas cela, il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman, c'est un non-musulman. Certains, ils aiment utiliser ça. Non-musulman, au lieu de dire que c'est des mécréants. Bref, c'est un jeu de mots. Mais la personne, si elle est mécréante, elle n'est pas musulmane, cela ne veut pas dire qu'on doit avoir une position d'ennemi avec eux. On doit détester leur religion. Si c'est autre religion que l'islam, on doit détester cela. On doit haïr leur religion. Doit-on les haïr eux-mêmes? Doit-on leur déclarer la guerre? Non. Étant donné que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il vivait parmi certains qui étaient mécréants, comme on a vu le juif qui vivait avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il était même au service du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le jeune garçon. Puis il est mort. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a fait une da'wa. Il lui a fait da'wa. Comment va-t-il, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, prendre quelqu'un comme son valet de chambre et tout, alors que c'est quelqu'un qui le haït, à une guerre déclarée entre lui et lui. Alors que non, ce n'était pas le même comportement. Le comportement de haine et tout, pour ceux qui ont déclaré la guerre à Allah Azza wa Jal et à les révélations d'Allah Azza wa Jal, et ils se mettent comme barrière aux yeux des gens pour que la vérité ne leur parvienne pas. Celui-là, il déclare une guerre à l'islam.
celui-là, il a déclaré une guerre à l'islam. Mais ce n'est pas, les kuffars, ils ne sont pas tous ainsi. Hein, les kuffars, ils ne sont pas tous ainsi. Il y a des kuffars, ce n'est pas inné. Tu viens comme ça, tu deviens, aujourd'hui je crois que je vais devenir musulman, je crois que je vais aller à la salle de bain, je vais faire le wudu. D'où est-ce que tu connais tout cela? Hein? C'est une da'wah. Hein? Sinon Allah Azza wa Jal, pourquoi il a ordonné de faire da'wah ila Allah? Hein? Parce qu'il y a des gens que la vérité ne leur a pas été claire. Hein? Il y a des gens qui ont reçu la vérité, ils étaient prêts à se convertir à l'islam, ou bien ils acceptaient le message de l'islam, sauf qu'il y a d'autres éléments qui viennent et qui leur sèment des ambiguïtés. Hein, des ambiguïtés. C'est pour cela que le musulman doit faire da'wah ila Allah. Da'wah ila Allah, c'est quoi? C'est une science par laquelle, c'est une science qui est acquise par révélation d'Allah Azza wa Jalla sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est devenu un héritage. Celui qui l'apprend, cette science-là, ça s'appelle le sunnah. Celui qui l'apprend, il doit la propager. Et c'est quoi? C'est une science. La sunna, c'est une science. C'est par laquelle tu effaces les ambiguïtés qui se trouvent dans les têtes des gens. Et ça dépend. Chaque personne, il prend un taux de cet héritage. Plus il se donne de l'effort, plus il demande à Allah Azza wa Jal, plus Allah Azza wa Jal lui donnera. Hein? ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. C'est Fadlullah Azza wa Jal. C'est un don d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, revenons pour ne pas trop s'éloigner. Les hypocrites, ceux-là, ils ont vécu avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et les hypocrites, ils apparaissent dans la période où les musulmans, ils sont en force. Parce que cette catégorie de gens n'existait pas à la Mecque. Elle n'existait pas à la Mecque. Pourquoi? Parce qu'à la Mecque, c'était l'islam en période de faiblesse. Non pas faiblesse de principe et tout, non, faiblesse de nombre de personnes. C'était faible. Il y avait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y avait les musulmans, ils pouvaient rentrer dans une maison. Hein? Les musulmans sur terre à l'époque, ils pouvaient rentrer dans une maison, et après avoir écouté la révélation qui a été révélée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun rentre chez lui. 2, 3, 4 personnes, 6 personnes, 10 personnes, ils se retrouvaient tous dans une maison et fermaient la porte. C'est cela les musulmans sur terre. Hein? Il n'y avait pas lieu qu'il y ait des hypocrites. Mais lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a commencé à Allah Azza wa Jal qui lui donne de la force et tout, les gens ils ont commencé à écouter, les barrières qui se trouvaient sur les oreilles des gens, il n'y avait plus. Alors les gens, le message il passait. Hein, le message passait et il y avait de plus en plus de gens qui suivaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, et surtout après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait al-hijra à Médine, à ce moment-là, il y a eu cette catégorie de gens, hein, les hypocrites. Pourquoi? Pour qu'ils affaiblissent, ils cassent l'islam de l'intérieur, au nom de l'islam. Ils sont dangereux. Ces personnes-là sont des malades et ils sont dangereux. C'est des personnes sans principe. Parce que quelqu'un qui cache une chose et il dévoile une autre dont il n'a pas la conviction, c'est quelqu'un qui n'a aucun principe. Hein? Alors, ces hypocrites-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a donné des critères. Hein, des critères que les hypocrites, ils en ont. Des qualités que les hypocrites, ils en ont. Hein? Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans Sunnah. قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وفي رواية 4 والرابعة إذا خاصم فجر. النبي صلى الله عليه وسلم il a donné des repères, plutôt pas des repères mais des qualités qui se trouvent dans la personnalité de l'hypocrite. Hein? Des repères, des qualités qui se trouvent dans la personnalité de l'hypocrite. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a cités dans ce hadith que je viens de citer en arabe. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ayatu al-munafiqi thalath. Tu peux découvrir des qualités de l'hypocrite en trois qualités. Il a 3 qualités. Et dans une version 4. Et ceci, on revient à la règle du nombre et tout, ça n'a pas de limite. Même s'ils sont cités 3
et dans une version en 4e, mais il y a d'autres hadiths qui démontrent comme quoi il y a d'autres qualités que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas citées parmi les 3 et parmi les 4. Alors il y a 5, il y a 6, on peut les regrouper bi'idnillah de la source de Sunnah, des livres de Sunnah. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit ayatul munafiqi thalath idha haddatha kadhaba. S'il discute avec toi, s'il te parle, il te ment. Ça c'est une qualité des hypocrites, une des qualités des hypocrites. S'il te parle, il te ment. S'il te raconte, il te ment. S'il discute avec toi, il te ment. Idha haddatha kadhaba. Idha wa'ada akhlafa. S'il donne des rendez-vous, hein, il s'absente sans aucun motif. Hein, il saute les rendez-vous. Hein, idha wa'ada. Ou bien il donne une promesse. Il surpasse, il saute. C'est pas grave, j'ai oublié, ou bien il invente des trucs. Idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khana. Si tu lui laisses un dépôt, il te trahit. Hein? Il te trahira. Tu lui laisses un secret, il te trahira. Tu entends toute ton histoire, elle circule dans toute la région parisienne, ou bien à Nouakchott, ou bien je ne sais quoi. Idha tumina khana. Et la 4e, qui est rapportée dans une version, wa idha khasama fajara. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Idha khasama fajar, ça veut dire s'il y a un conflit entre toi et lui, une querelle entre toi et lui, ça commence les insultes. Hein? Il ne connaît plus de limites. Il n'y a que les insultes qui sortent. Les insultes de tout genre. Il a entendu même des secrets chez toi, entre toi et ta femme. S'il y a un conflit entre toi et lui, tu entends cela. Hein? Tu entends et il te sort ça. Et dans un autre hadith, ce dont je me rappelle, un autre hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il cite un autre critère. C'est que le munafiq, l'hypocrite, ça fait partie de ses qualités, c'est qu'il délaisse la salat de l'asr, hein, il délaisse la salat de l'asr jusqu'à sa dernière heure. Sa dernière heure. Lorsque le soleil commence à jaunir avant qu'il se couche, lui, à ce moment-là, il se lève, il fait le wudu et il fait salat et il fait le sujoud comme si c'était une poule ou bien un coq en train de piquer le parterre. Hein, le sujoud si rapide. Hein, ça fait partie des qualités de al-munafiq. Tel que salatul munafiq. Hein? Et ainsi de suite, on pourra trouver plusieurs autres qualités. Maintenant, il y a des personnes qui n'ont pas saisi bien l'aqid. Ils sont assoiffés de qualifier des personnes de non-musulmans. Ils peuvent trouver une qualité de cela. Ah, celui-là, c'est un hypocrite. C'est un hypocrite, cela c'est un grand danger, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. Celui qui dit à son frère, tu es kafir, hein, tu es mécréant, il y a un des deux, lorsqu'elle est sortie, il y a un des deux qui l'est. Celui qui l'a dit, soit il a raison, s'il n'a pas raison, elle reviendra sur lui. Ainsi a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par le Bukhari et autres. Et qualifier quelqu'un d'hypocrite, c'est qu'il l'a qualifié de mécréant et encore plus. Pourquoi cela? Parce que Allah Azza wa Jalla il a dit Innal munafiqina fi ad-daraki al-asfali min an-nar. Dans le plus bas de l'enfer. Les hypocrites, ils sont dans le plus bas échelle de l'enfer. Plutôt dans le plus bas sous-sol. Hein? Parce qu'il n'y a pas d'échelle. Ça descend. Ça ne remonte pas. Alaykum assalam wa rahmatullah. Innal munafiqina fi ad-daraki al-asfali min an-nar. Alors la personne qui qualifie, et ça c'est trop utilisé. Wal'iyadu billah. On doit faire da'wah à nos proches, à nos parents, à nos frères, à nos sœurs, aux gens, de ne pas se précipiter à qualifier les gens hypocrites. C'est un hypocrite. Hein, tu trouves une personne comme ça, c'est un hypocrite. Il peut rassembler des conditions, mais qui t'a dit qu'il les a assemblées toutes?
Hein, celui qui assemble toutes les conditions, plus la personne, elle remplit les conditions, plus ça démontre une perversité dans son cœur. Mais ceci ne veut pas dire qu'il est hypocrite. Hein? Car l'hypocrite, comme on a dit, ce n'est pas un mécréant déclaré. Même que les hypocrites, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les purs hypocrites, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils faisaient la salat. Hein? Ils faisaient la salat avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fil masjid, à la mosquée. Pourquoi? Pour garder leur image comme quoi c'est des musulmans dans l'apparent. Mais ils n'arrivaient pas. Il n'y avait pas assez de foi pour qu'ils fassent quelques salats. Qui sont salat al-isha, salat al-subh. Hein? Ils ne venaient pas. Hein? C'est pour cela Allah Azza wa Jalla il a dit وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Regardez, Allah Azza wa Jalla les a qualifiés comme quoi يَذْكُرُونَ اللَّهَ, mais قَلِيلًا. Ils font le rappel, mais trop peu. Pour gagner leur image. Ils font un sacrifice pour être un hypocrite. Hein? Et de là vient le danger de la personne qui ne fait pas salat. Parce que les hypocrites, ils faisaient salat dans l'apparent. Comment penser qu'il y a de la foi chez quelqu'un qui ne fait pas salat? Il dit je suis croyant. Avec quoi? Les cacahuètes. Les croyants avec quoi? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La foi, ça doit sortir. Obligatoirement, elle sort. Ça sort en quoi? Ça sort en sourire aux yeux des gens? Ça sort en sourire? Ou bien l'aide que tu prêtes aux gens? Ça se fait. Les koufars, ils le font. Les koufars, ils ne le font pas. Ils le font. Ils font même des œuvres, ils ne te demandent rien. Ils ne te demandent rien. Est-ce que cela veut dire qu'en quoi c'est des musulmans? Pas du tout. Ils font aux gens, mais qu'est-ce qu'ils font pour Allah Azza wa Jal? Qu'en vérité c'est pour eux-mêmes. Car Allah Azza wa Jal il est riche. Et il n'a besoin de personne. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si on se convertit tous à l'islam, on est tous les plus grands des adorateurs sur un seul cœur. Des plus grands des adorateurs, on est tous pareils. Rien ne va rajouter au royaume d'Allah Azza wa Jal. Car on fait partie du royaume d'Allah Azza wa Jal. Hein? Et si on devient le pire des mécréants, tous comme on est sur terre, qu'est-ce que ça va diminuer dans le royaume d'Allah Azza wa Jal? Rien. Hein? Rien. Mais Allah Azza wa Jal nous anéantira. Il va nous anéantir et il ramènera des gens qui vont l'adorer et qui vont commettre des péchés, mais ils vont se rappeler, ils vont faire tawbah et Allah il va leur pardonner. Comme a dit un Nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم ولا أتى بأقوام يذنبون فيستغفرون الله فيغفر له. C'est ça l'hypocrite. Et son danger, c'est qu'il vient que c'est dans l'apparent, c'est des musulmans. Et comme a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, il se trouve beaucoup dans notre époque. Beaucoup se trouvent dans notre époque, les hypocrites. Mais Cheikh Al-Albani rahimahullah ne nous a pas cité comme quoi on a le droit de fixer une personne et dire que c'est un hypocrite. Hein? Il faudra faire bien le détail des choses. Cheikh Al-Albani rahimahullah, lorsqu'il les a cités, قال الشيخ الألباني هم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام وإنما يتبين كفرهم بما يترشح من كلماتهم من الغمز في بعض أحكام الشريعة واستهجانها وزعمهم أنها مخالفة للعقل والذوق وقد أشار إلى هذه الحقيقة ربنا تبارك وتعالى. Il a dit à Cheikh Al-Albani rahimahullah comme quoi c'est les hypocrites, c'est ce qu'on avait dit, comme quoi c'est ceux qui cachent la mécréance dans leur cœur. Dans leur cœur, il n'y a que de la mécréance. Mais ils font apparaître aux gens comme quoi c'est des croyants. Comme quoi c'est des croyants. Il a dit, et leur mécréance, elle apparaît d'après certains de leurs dires. Hein? D'après certains de leurs dires. Lorsqu'ils commencent à critiquer l'islam, à critiquer la révélation d'Allah Azza wa Jal, à dire par exemple
L'islam, c'est un musulman. C'est un musulman, mais il te dit, moi je suis musulman, je suis un vrai croyant et tout, mais en vérité, ce qu'il y a comme couper les mains et exécuter une personne auprès du tribunal et tout, ça c'est de la barbarie. Celui qui dit ça, Wallah al-Musta'an, quel atome de foi a-t-il pour avoir pu dire cela? Comme a dit Allah Azza wa Jal, أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. Il y a des personnes, ils veulent croire en l'islam, mais ils croient à un pourcentage et à un autre pourcentage, ils le jettent. Ou bien ils disent, on ne le jette pas, mais ce n'est pas conforme à l'époque là où on est en train de vivre. Et ça, c'est quelques notions qui sont dans la tête. Parce qu'ils disent, dans l'époque où on est en train de vivre. Vous savez, dans l'époque où on est en train de vivre, dans 10 ans, ils vont dire que ce qui est moderne, on est en train de dire que c'est moderne. Et même les mécréants, ils disent que c'est ça le modernisme. C'est ça le modernisme. On doit se développer à tel point. Et ils arrivent au point A. Dans 10 ans, les mêmes mécréants, mais ceux de 10 ans au futur, ils vont dire sur ceux de notre temps, ils vont dire, oui, mais il faut se moderniser, car ça c'est primitif. Alors il est où le modernisme? Ça n'existe pas. Lorsqu'on parle des anciens et tout, des anciens siècles, on parle d'eux, on dit que c'est primitif, ils vivaient à une manière primitive, ou bien primitive. Mais, en vérité, ceux qui étaient à l'époque, on va dire 800 ans en arrière, est-ce qu'ils disent que, oh là là, aujourd'hui on est en train de vivre à une manière primitive? Non, c'était moderne à leur époque. C'est pour cela l'islam, il reste comme il était à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il est de nos jours. Il n'y a rien qui contredit le modernisme. C'est qui a un musulman et il dit on ne doit pas avoir des organiseurs ou bien des PC ou bien des voitures. Certains des musulmans, ils vont dire, lorsqu'on les appelle à la sunna, ils vont dire ceux-là, ils veulent qu'on revienne à l'époque des chameaux. Premièrement, en parlant de chameaux, tu peux l'acheter toi un chameau? Tu peux l'acheter un chameau? Tu as de l'argent suffisant, il va te vider ton compte si tu achètes un chameau. Premièrement. Et deuxièmement, c'est économique. Et c'est écolo. Comme ils disent, les kuffars. Les kuffars, ils disent qu'on doit l'environnement et tout. Ils vont trouver meilleur que le chameau. Ça ne consomme pas. Ça consomme à boire. Tu lui donnes un jerrycan d'eau, il va garder ça 6 mois. Tu vas trouver quoi meilleur que lui? En plein désert, les tempêtes et tout, et ça passe pas. Les yeux, ça y est. Toi, tu te caches et tout, et après, tu dois faire tout un bilan de santé. Et lui, il reste. Ni il se cache, ni rien. Tu as déjà vu un chameau qui se cache avec les pattes sur le... Et il parle de modernisme. Tu parles de quoi? En plein désert, ramène la voiture la plus solide, emmène-la au désert. En plein été, et tu vas voir les pneus combien tu vas changer 2 fois. Modernisme, l'époque des chameaux. Allah al-Musta'an. Et les musulmans, je ne connais personne, aucun savant, je dis bien savant, qui a dit comme quoi c'est interdit les voitures. Ou bien c'est interdit le téléphone. Ou bien c'est le fax, il est interdit. Tous nos savants, ils utilisent le fax. Tous nos savants, la majorité des savants, vous savez très bien, ils ont maintenant des sites internet. Ils ont utilisé ce moyen. Pourquoi? Parce que ça ne contredit pas. Reste à voir, tu transmets quoi et tu reçois quoi sur internet. Certains savants, ils vont dire même sur la télé. Quoique ça rentre dans les photos. La télé, ça rentre dans les photos. Sur le plus authentique des dires des savants, mais certains, ils le permettent. Mais ceux qui le permettent, ils vont dire que la télé, c'est un moyen. Ça reste à voir qu'est-ce que tu vas émettre dedans. Des chaînes de télé? Où est-ce qu'il y a une chaîne de télé? Il n'y a pas de musique qui est interdite.
Il n'y a pas une musique, hein, il n'y a pas la musique qui est interdite. Correction de phrase. Hein? Où est-ce qu'il y a une chaîne de télé où il n'y a pas de la musique? Où est-ce qu'il y a une chaîne de télé où il n'utilise pas au moins une femme, hein, qui apparaît avec... Avant de passer, il faudra qu'elle passe par la chaîne de maquillage. Hein? Même si elle vient avec le hijab. Hein? Et au début, hein, ils ont utilisé Iqra. Ça a fasciné tout le monde. Attention, c'est une chaîne, masha'Allah et tout. Moi, j'ai lu l'interview qui s'est passée entre... Pas l'interview, les questions que posait le président, le directeur de la chaîne Iqra à Cheikh Abdelaziz bin Baz, rahimahullah. Il a dit, Cheikh, on va faire les durous, on va faire tel, on va faire tel, on va faire tel. Moi, j'ai lu, j'ai dit, masha'Allah. J'ai vu au début, c'est masha'Allah des durous et tout. Après, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un qui tape avec la guitare, hein, et une meuf comme ça avec un hijab décapotable et tout, et elle dit, hein, et nos sœurs elles disent décapotable. Masha'Allah. Hein? Allah al-Musta'an. Elle vient, elle lui parle. Tu parles quoi? Hein, vous avez vu, la fin c'est quoi? C'est le fitna. C'est le fitna. Allah al-Musta'an. Alors on revient sur Al-Albani rahimahullah. Il a dit que ces gens-là, ils critiquent l'islam. Hein, dans le cœur de l'islam, ils le critiquent. Lorsque tu dis que c'est une barbarie, lorsque tu coupes la main ou bien tu exécutes une personne. Premièrement, il n'y a pas une unanimité entre les kuffars, hein, qui se prétendent supérieurs du côté de mode de vie. Il n'y a pas unanimité. Il y a khilaf. Est-ce que exécuter quelqu'un, ça fait partie de la barbarie ou bien c'est une nécessité dans la société? Ce que authentifient les Américains, ils authentifient le madhab que c'est une nécessité, hein, d'exécuter les personnes. C'est pour cela, dans certains États, aux États-Unis, ils exécutent. Et ils voient que ça, c'est une nécessité, modernisme. D'autres, khilaf, d'autres ils disent non, c'est une barbarie. Al-Muhim, c'est un khilaf. Hein? Wallahu musta'an. Le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qu'est-ce qu'il a dit? وقد أشار إلى هذه الحقيقة ربنا تبارك وتعالى في قوله أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. Surah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, versets 29 et 30. J'aimerais bien que vous notiez ce verset, hein, et après vous cherchez encore plus dans les livres de tafsir ou bien ce dont vous pourrez accéder, Inch'Allah. C'est un verset très important. Reste que ça parle généralité, hein, ça parle généralité, et il y a un sujet qui s'appelle les détails. Il y a où tu dis ce qui qualifie les lois d'Allah, ou telle parole par exemple ne sort que d'un hypocrite, et lorsque tu vois une personne en elle-même, tu ne peux te légitimer de la qualifier d'hypocrite, hein, car c'est une décision qui est prématurée. Reste à voir, hein, reste à voir. Parce que la personne, elle peut considérer une chose comme barbarie, mais après que tu lui éclaircis, hein, que c'est une nécessité, et c'est pour cela Allah Azza wa Jal, il a légitimé cela dans plusieurs versets, tel verset, tel verset, tel verset, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a appliqué dans maintes hadiths, tel hadith authentifié par les savants et tout. Tu lui illumines, hein, son cerveau avec tout un tas d'arguments. La personne peut changer d'avis et peut se convaincre comme quoi elle s'était trompée, hein, elle s'était égarée lorsqu'elle a dit. Lorsque la personne elle dit un kufr,
Saisissez bien. Lorsque la personne elle dit un kufr, ou bien elle fait un kufr qui au moins un pourcentage, 1% de chance, comme quoi il peut revenir dessus, ce n'est pas ce qu'il voulait dire, à 1% seulement. Cela, la personne n'a pas le droit de les qualifier de mécréants. Parce que tant qu'il y a le 1%, tu n'es pas sûr. Alors que la personne, elle a dit avec certitude La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et elle s'est convertie à l'islam avec certitude. Hein, ce n'est pas comme une personne claire qui a rejeté les principes de l'islam. Tel que quelqu'un, il vient et il dit moi je suis musulman, mais de là à faire 5 prières, je ne vois pas l'utilité. Je ne connais que 3 prières. Faqat. Celui-là, c'est sûr que c'est un kafir. Parce que ça contredit. Hein, ça contredit sa prétention que La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah, cela veut dire que tout ce qui vient d'Allah Azza wa Jal, on se soumet à Allah Azza wa Jal. Et les 5 prières, ils sont cités dans le Coran et dans le Sunnah al-Nabawiyya. Hein? Et il est où son comportement? Son comportement, il vient à l'encontre. Cela veut dire que sa prétention de La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas complète. Ce qui n'est pas le cas avec quelqu'un, il vient et il dit quelqu'un il dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait salat et tout. Après il boit du vin. Il boit du vin devant tout le monde. Après lorsqu'on lui fait la remarque, il dit le vin, je crois que moi dans ma tête c'est interdit. Sauf celui qui boit avec modération. Parce qu'il ne va pas délirer. Hein, parce qu'il ne va pas perdre les notions. Et je ne bois pas dans les heures de salat et tout. Il va donner une telle adjina par exemple. Hein, il va raconter des histoires comme ça. Celui-là, il s'est trompé, mais on doit lui effacer son ambiguïté sur le sujet. Hein? On doit lui effacer son ambiguïté. Il a des ambiguïtés dans la tête sur l'interdiction des boissons alcoolisées. Est-ce que c'est interdit catégoriquement ou pas? En vérité, c'est interdit catégoriquement. Que ça te fasse des effets néfastes ou bien que ça te délire encore, c'est pire. Hein? Ou bien que ça te fait aucun effet. Tu bois un verre ou bien un demi-verre ou bien un quart de verre, hein, tu bois et ça ne va rien changer dans ton comportement. Et... Non, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ce qui rend la personne ivre avec une grande quantité, la petite quantité elle est interdite. Ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Cette personne-là va dire oh, j'ai jamais entendu ce hadith. On voit que cette personne-là, elle était ignorante. Et l'ignorance, c'est un empêchement qu'on catalogue une personne de mécréante. Allah Azza wa Jalla, il a dit وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Allah Azza wa Jalla, il n'a pas châtié un peuple jusqu'à ce qu'il leur a envoyé des messagers. Après que le message est transmis, après qu'il a fait da'wa avec eux, et tout, comme tous les prophètes qu'on voit dans le Coran al-Karim, hein, et dans le Sunnah Nabawiyya, on trouve qu'ils ont fait des da'wa et tout. Après, lorsqu'ils n'ont pas accepté, ça vient d'Allah Azza wa Jalla. Ça vient d'Allah Azza wa Jalla, le châtiment. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté le message de ces prophètes-là. Non. Le hadith de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, c'était que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait faire salat sur Abdullah ibn Ubay ibn Salul, à la tête des hypocrites. Il a appelé les gens à ce qu'ils fassent salat sur lui. Puis Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il s'était opposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant ya Rasulallah, tu fais salat sur lui,
N'as-tu pas entendu ce qu'il a dit le jour tel? Qu'est-ce qu'il a dit sur nous et sur l'islam et sur toi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Hein? N'as-tu pas dit, n'as-tu pas entendu, ya Rasulallah et tout? Puis Omar ibn Khattab, il n'a cessé d'essayer de convaincre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de ne pas faire salat sur lui. Il lui a dit, il a utilisé un argument, il lui a dit, déjà Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a interdit de faire salat sur lui. Hein? Après il a cité le verset au prophète sallallahu alayhi wa sallam, istaghfir lahum ou la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum. Si tu leur soit que tu fasses des invocations pour eux ou que tu fasses pas, Allah ne leur pardonnera jamais. Même si tu fais des invocations pour eux 70 fois. Hein? Après, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'était opposé à une telle argumentation en disant c'est pas clair que Allah Azza wa Jal il m'a interdit, car il a dit 70 fois, et si je sais que je rajoute une invocation de plus que 70 fois, c'est-à-dire 71 fois, j'invoque pour eux et Allah leur pardonnera, je le ferai. Hein? Oui, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam partant, il a fait as-salat sur Abdullah ibn Ubay ibn Salul, la tête des hypocrites, hein, et le pire des ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui a monté l'histoire que la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était tombée dans le péché, hein, et ça s'est propagé l'histoire jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était dans un malheur, hein, il s'était interdit ses femmes, non pas qu'elle y ait rendu illicite, hein, il s'était opposé de sa femme Aïcha radiyallahu anha, et ça a failli faire ça a failli faire une fitna, ça a fait une fitna au prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux sahaba radiyallahu anhum, jusqu'à ce que même certains sahaba radiyallahu anhum, ils s'étaient même jetés à parler ce que les hypocrites ils avaient dit, hein? Mais ils s'étaient trompés radiyallahu anhum, et le jugement d'Allah il était solennel, et ils ont été jugés comme quoi ils avaient accusé une femme qui est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir commis le péché sans qu'ils aient vu ni qu'ils avaient des témoins, et ces sahaba radiyallahu anhum ils ont reçu leur peine, ils ont reçu les 70 coups de fouet, hein, 70 coups de fouet pour la personne qui accuse quelqu'un d'avoir forniqué alors qu'il n'a pas vu, premièrement, et deuxièmement il n'a pas ramené 3 témoins avec lui, hein, quelqu'un qui vient et il dit celui-là ne te marie pas avec elle, elle fornique tout le temps, ou bien elle délire, elle fait zina. Celui-là qui dit celui-là, s'il va au tribunal musulman, hein, il sera comment il dit, hein, il sera puni à 70 coups de fouet, hein, à 70 coups de fouet, la sentence d'une accusation de ce tel genre, d'un tel genre d'accusation. Wal'iyadu billah. Ce qu'on entend de nos jours, hein, ce qu'on entend de nos jours, même de personnes qui sont, Allah al-Musta'an, je parle en France, même de personnes qui sont normalement placées pour faire des cours et tout, ils accusent des personnes. Ils disent tel elle fait zina, ou bien tel il fait zina, hein, tel il fait zina. L'as-tu vu? Tu as 3 témoins avec toi en plus de toi, hein? Ou bien c'est quoi ces accusations? Peut-être même ils vont le dire même sur le minbar. Wal'iyadu billah. Pourquoi? Parce qu'il y a une rancune entre une personne et une autre. On n'a pas le droit de jouer avec ça. Des sahaba radiyallahu anhum, ils ont eu leur compte, hein? Minhum Hassan ibn Thabit, sha'ir Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, le poète du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein? Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu, hein? غفر الله له بهذا الحد وهو مرضي عنه رضي الله عنه, صحابي, comme il dit Ahmed ibn Hanbal. نعم. طيب تفضل.
Comme il dit Ahmed ibn Hanbal radiyallahu anhu, rahimahullahu ta'ala, qu'est-ce qu'il dit fait usul al-sunnah? L'imam Ahmed il dit celui qui est le plus bas des degrés des sahaba radiyallahu anhum, celui qui a vu un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ne serait-ce que un seul regard, il a jeté un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et il est mort, celui-là il est meilleur que toute la génération qui viendra après, des tabi'in. Toute la génération des tabi'in, celui qui a vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam une fois seulement, il est meilleur qu'eux. C'est comme ça qu'on doit qualifier les sahaba radiyallahu anhum. Et Allah azza wa jal, Ahmed ibn Hanbal il a dit cela, pourquoi? Parce que Allah azza wa jal il les a qualifiés ainsi. Et il les a qualifiés plus que ce qu'a dit l'imam Ahmed ibn Hanbal. Radiyallahu anhum wa radu an. Qu'est-ce que tu trouves meilleur que ça? Allah il les a agréés et eux ils ont agréé à Allah azza wa jal. Qu'est-ce que tu vas trouver meilleur que ça? Ainsi doit être notre comportement envers les sahaba radiyallahu anhum. Non. Alors on a dit à Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il s'était opposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il essayait d'insister à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fasse pas salat sur Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Mais un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tellement ça, la peine qu'il avait pour la communauté, il n'y avait pas un dalil, qui interdit formellement, il n'y avait pas à l'époque un dalil qui interdit formellement de faire salat sur les hypocrites, étant donné que leur apparent il était l'islam, hein? Et il n'y avait pas encore la révélation des noms des hypocrites dans les rangs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même lorsqu'il savait, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que tel c'était un hypocrite et tel c'était un hypocrite, il n'osait pas les tuer, hein? Il n'osait pas les tuer et les exécuter, hein? Quoique c'est un poison pour la communauté, mais Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Et lorsque certains ils lui ont demandé de le faire, il leur a dit non, car les mécréants, lorsqu'ils voient la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mécréants, lorsqu'ils voient la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne voient pas tel c'est un hypocrite et tel c'est un hypocrite. L'apparent que c'est des musulmans, il leur a dit je ne les tuerai pas, car les mécréants vont dire que Mohammed il est en train d'exécuter ses frères, hein? Que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il est en train d'exécuter ceux qui le suivent, hein? Alors il faudra bien savoir cela, et ça, cette réflexion là elle a encore plus d'ampleur que ça. Puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a demandé au prophète à Omar ibn Khattab radiyallahu anhu de le laisser passer. Puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est parti et il a fait salat sur Abdullah ibn Ubay ibn Salul, puis il a suivi son cortège et il a fait salat sur lui, puis il a invoqué Allah azza wa jal auprès de sa tombe, il a invoqué Allah azza wa jal. Puis lorsqu'il est revenu chez lui, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quelques temps après, très peu de temps après, Allah azza wa jal il a révélé les deux versets qui éclaircissent le jugement, comme quoi c'est interdit ce que dorénavant c'est interdit ce que vient de faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en confirmant la position de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, où Allah azza wa jal il a dit, comme a cité Cheikh al-Albani rahimahullah, قال الله تعالى من سورة براءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، قال إلى قوله تعالى وهم فاسقون، قال فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله. Puis depuis ce jour-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a plus jamais fait une salat sur un hypocrite, hein, ni un mécréant. Il n'a pas fait salat sur eux, hein, il n'a plus fait la salat sur eux, ni il leur a invoqué Allah azza wa jal. Et Omar ibn Khattab radiyallahu anhu il a dit, je me suis étonné, à ce moment-là je me suis étonné
quelle position j'avais pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque je m'étais opposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je m'étais étonné de la position que j'avais prise et l'audace que j'avais. On a dit que le hadith rapporté par Al-Bukhari, Al-Nasa'i et Tirmidhi, l'imam Ahmed, rahimahullah. وعن المسيب بن حزن رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، إنك أعظم الناس علي حقا وأحسنهم عندي يدا، ولا أنت أعظم علي حقا من والدي، فقل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد أن له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأخذ المسلمون يستغفرون لموتهم الذين ماتوا وهم مشركون، فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. نعم. Dans ce hadith-là, il rapporte, comme vous savez très bien, les personnes qui ont soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait deux personnes qui étaient d'un grand soutien au prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du début de la révélation. Il y avait Aïcha radiyallahu anha, Khadija radiyallahu anha, Umm al-Mu'minin, Khadijatu bintu Khuwaylid radiyallahu anha. Et il y avait Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que Abu Talib, il n'était pas musulman. Hein? Il n'était pas musulman et il ne l'a jamais été. Mais il était d'un grand soutien, car c'était un des nobles de Quraysh. Hein? C'était un des nobles de Quraysh. Une des grandes têtes de Quraysh. Trop respecté et tout. Premièrement, pour sa famille. Deuxièmement, pour son âge. Et les Arabes, avant c'était chez eux, ça arrive, les pères, ils arrivent à un niveau d'adoration. Jusqu'à ce qu'ils jurent sur la tête de leur père. Et lorsqu'ils jurent sur la tête de leur père, ça veut dire impossible qu'ils mentent. Et le mensonge en lui-même, chez les Arabes, il était si toi tu mens, et je découvre que moi je fais partie de l'autre tribu, je découvre que toi tu as menti, toute ta tribu sera qualifiée comme quoi c'est une tribu qui n'a pas de noblesse, car elle a au sein d'elle quelqu'un qui a menti. Ils ont attrapé sur lui un mensonge. Regardez, même Abu Sufyan, lorsqu'il est parti chez Héracl, Héraclus, lorsqu'il est parti chez lui pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a fait da'wah, lui a envoyé le message et tout. Abu Sufyan, il est parti avant les musulmans qui transmettaient le message, et il essayait d'embobiner la tête de Héraclus. Il lui racontait tout sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais tout c'était vrai. C'était vrai, mais pour eux c'était
Genre il lui disait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous demande dans notre religion comme quoi on donne des droits à nos femmes. Comme quoi les femmes, on les écoute. Hein, on écoute leur avis. Abu Sufyan, il était fier de dire cela. Pourquoi? Parce que avant l'islam, la femme, elle n'avait pas le droit. Tu n'as pas le droit de parler. Tu es une machine à donner des bébés. Plutôt une créature à donner des bébés. Même lorsqu'elle divorce, si le mari il veut, ni il la garde, ni il la garde sa femme, il la répudie, mais pas totalement. Alors ni elle est considérée sa femme, ni il la divorce complètement pour qu'elle aille chercher un autre mari. Ou un autre mari se présente à elle. Rien, ils utilisaient ça. Ils se mariaient, l'homme se mariait, et puis lorsque il meurt, c'est son frère qui la prend. Ça c'est obligatoire. C'était chez eux. Et plusieurs personnes, ils couchaient avec une femme et celui qui sort et après c'est lui qui sera le père. C'était un outil. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les kuffars, lorsqu'ils jugent maintenant l'islam, ils jugent à une époque comme ça, de nos jours. Ils n'ont pas vu qu'est-ce qu'elle était la femme avant. C'est très important. Nous, si on essaye de juger de la même manière, on va juger maintenant, par exemple, les kuffars. On va dire, nous, la femme, elle avait le droit du divorce depuis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Depuis quand la femme en Europe, elle a le droit de divorce? Elle ne se divorce pas. Depuis quand la femme, elle donne un avis? Elle donne un avis et il est choisi par la tête la plus haute de l'État, qui est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ces femmes. Il est arrivé que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ont donné des avis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris en compte. Il les a appliqués et c'était la vérité. Et c'était la vérité. C'est dans plusieurs hadiths cité cela. Mais les kuffars, ils ne vont pas voir ça. On va demander aux kuffars, ça fait 25 ans, la femme, elle avait le droit du vote. La femme, elle avait le droit du vote. Elle n'avait pas le droit du vote. Elle avait le droit de la plage, qu'ils disent comme quoi nous on est ouvert, on va à la plage et tout. Elle n'avait pas le droit de la plage. Et c'était bien pour eux, mais ils ont... Elle avait le droit du travail, elle n'avait pas le droit du travail. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Khadija, radiyallahu anha, elle avait de l'argent, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le commerçant. Il travaillait avec l'argent de sa femme, c'était elle considérée une commerçante. Les ikhwan, ils veulent ça. Les ikhwan, ils vont dire, attention, la femme, elle était commerçante. Après, ils rajoutent de leur tête un petit peu quelques décorations. Ils disent, elle allait au marché et tout. Elle allait au marché. Elle faisait commerce quoi? Elle allait en voiture. Tu veux que nos femmes sortent comme ça, elles vont faire mécanique et tout. Ou bien elles achètent avec les grossistes et tout. Ou bien elles vont aux puces. C'est comme ça, la femme musulmane et tout, avec la pudeur et tout, le hijab et tout, elle va aux puces. Comment s'appelle la région parisienne? Allah al-Musta'an. S'imagine une musulmane avec la pudeur et tout, ils veulent la faire sortir cela. Ce n'est pas spécialement parce qu'on est en France et tout. Ne croyez pas. Ne croyez pas. Parce que c'est une mentalité de frères musulmans spéciale. De la secte des frères musulmans. Parce qu'ils utilisent ça même dans les pays qu'ils ont toujours préservé leur honneur, jusqu'à nos jours. Et eux, ils viennent, ils dévoilent tout. Et ils cassent tout. La fitra, ils la cassent. Au Yémen, les femmes sont préservées, tout, alhamdoulilah, masha'Allah. Tu vois une femme, tu sais pas, tu crois que c'est une religieuse, alors qu'en vérité, elle a des idées communistes et tout. Avec niqab et tout. Elles sont ainsi au Yémen. Pour ceux qui sont partis, ils ont vu. Vas-y, trouver une Yémeniya qui marche avec un jean ou bien avec une jupe ou bien avec un niqab, comme ça. J'ai assisté le jour où ils faisaient les élections et tout. Il y a des femmes en niqab et tout, tu crois que c'est un parti islamique et tout. C'est les communistes. Ils ont attendu qui? Ils ont attendu qu'un frère musulman, ils viennent et c'est lui qui sème la pagaille.
C'est qui? C'est Abdelmajid al-Zindani, comme il appelle le Cheikh Muqbil rahimahullah. Il l'appelle Nahnah al-Yaman. C'est le Nahnah du Yaman. Qu'est-ce qu'il leur a fait, Zindani? Il a demandé que la femme elle a les droits. Il a demandé que ses gardes du corps c'est des femmes. Ils lui ont dit, ta femme, pourquoi ce n'est pas elle garde du corps? Il leur a dit non, c'est spécialité et tout, c'est... Allah al-Musta'an, a'udhu billah. Alors dans ce hadith, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a passé par l'année du malheur, l'année du malheur c'est l'année où est décédée Khadija radiyallahu anha. Elle était morte radiyallahu anha. Et dans la même année, Abu Talib, il est mort. Hein? Dans la même année, Abu Talib est mort. C'était les deux soutiens. Hein? On ne va pas dire, comme disent certains, oui, mais tu dois garder ton espoir, c'est Allah, c'est lui ton soutien et tout. Tu n'as pas besoin de personne. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu as besoin de personne. Et c'est pour cela que tu dois faire da'wah. Et si tu ne fais pas de da'wah, tu te fais bouffer. Il n'y a ni da'wah après ni rien. Tu fais de da'wah pour qu'il reste des gens autour de toi. Hein? Et plus tu fais de da'wah, tu fais des anneaux de gens autour de toi. Tu as besoin d'une aide. C'est pour cela que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il se déplaçait vers les tribus. Lorsque Quraysh n'a pas accepté, il se déplaçait vers les tribus. C'est qui veut m'abriter? Hein? C'est qui veut m'abriter pour que je propage la parole d'Allah? Hein? C'est qui veut m'abriter? Ainsi disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il demandait qu'on l'abrite. Pourquoi Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a envoyé les sahaba radiyallahu anhum en Habasha, en Abyssinie? Pourquoi il n'avait pas les sahaba radiyallahu anhum al-yaqin que prétend Jama'at al-Tabligh? Ils disent, si tu as l'yaqin, tu n'as rien à craindre. Tu peux rester comme ça. Avec ton yaqin, tu y arriveras. Non, abadan. Jamais. Ça n'a jamais existé. Des prophètes, ils ont été tués. Pourquoi? Ils n'avaient pas le yaqin? Sunnatullahi fi khalqih. Hein? Sunnatullahi fi khalqih. Il y a des choses qu'Allah Azza wa Jalla il a fait. Que la mort, ça touche pas seulement. Et le malheur, ça touche pas seulement. Et les mauvaises choses, ça touche pas seulement les mécréants et tout. Même si tu as l'yaqin, Allah Azza wa Jalla te fera éduquer avec. Non pas la mentalité de l'yaqin et tout, on rentre en voiture, on fait da'wah, on roule, oh, ya Allah fait que la voiture elle se renverse, comme ça on ira au paradis. C'est quoi cette mentalité de Allah al-Musta'an? Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était dans un grand malheur lorsque fut cette année, l'année où est morte Khadija radiyallahu anha, le jour où il a eu la révélation, comme il rapporté dans le Bukhari, dans Sahih al-Bukhari, le jour où il a reçu la révélation dans la grotte, il avait une peur énorme, atroce. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne savait pas qu'est-ce que c'était. Il a entendu des voix, révélations et tout. C'est quoi? C'est un événement qui fait secouer une personne. À ce moment-là, qui l'a trouvé? Il a trouvé Khadija, radiyallahu anha, sa femme. Au moment où le prophète de l'islam il avait besoin d'un soutien, il a trouvé sa femme, une femme, Khadija, radiyallahu anha. Il leur a dit Zammilouni, Zammilouni. Il tremblait de froid. Hein, il tremblait de froid. Pour ce qu'il a vu et tout, c'est un événement énorme, gigantesque. Zammilouni, Zammilouni. Hein, couvrez-moi, couvrez-moi. Khadija radiyallahu anha a ramené les couvertures, elle a couvert. Elle lui a dit n'aie pas peur, car je connais comment tu es. Je connais ton comportement, comment tu es. Je sais que tu visites les malades. Et je sais que tu fais le bien. Et je sais que ce que tu dis, ce n'est que du bien. Et ton comportement, il est masha'Allah. Alors n'aie pas peur, Allah il te fera aucun mal.
Hein? Alors n'aie pas peur, Allah ne te fera aucun mal. Hein? Tu accueilles bien, parmi les choses qu'elle a citées, tu accueilles bien tes invités. Regardez, des choses comme ça, quand on passe comme ça jour et nuit, nous on ne les calcule pas. Khadija radiallahu anha, elle avait l'aqida, hein, comme toute Quraysh. Hein, il croyait en Allah comme Seigneur, hein, mais pas comme divin. Ils associaient à Allah dans la divinité. Alors, Khadija radiallahu anha lui a dit, n'aie pas peur, car je sais comment tu accueilles même les visiteurs et les invités. Alors, Allah ne fera de toi que du bien. Puis elle l'a couvert et elle a appelé son oncle, Waraqat ibn Nawfal. Hein? Waraqat ibn Nawfal, c'était l'oncle de Khadija radiallahu anha, qui c'était un homme qui était illustré sur les livres des anciens et tout, les Bibles, la Torah et tout. Lorsqu'il est venu, elle lui a dit, raconte-lui ce que tu as vu. Après, il lui a raconté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il m'a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, celui-là c'est le Namous, alladhi ba'athahu Allahu ila Moussa. Un Namous, c'est celui qui, on dit les opposés, un Namous, et son opposé c'est Al-Jassous. Hein, Al-Jassous, c'est l'espion. Et l'espion, il ramène le mal. Hein, il fait des combines de mal. Et le Jassous, il ramène le bien. Un Namous, il ramène le bien. Barakallahu fik. Alors il lui a dit, ça c'est le Namous, c'est celui qui rapportait les événements et celui qui rapportait la révélation à Moussa alayhi salam. Il lui a dit, j'ai envie de vivre, hein, j'ai envie de vivre jusqu'au point où ta tribu, ils vont te rejeter, ils vont essayer de te tuer avant les événements. Pourquoi? Parce qu'il était illustré, il sait ce qu'il y a dans les livres, il sait comment les messagers ils ont été accueillis. Hein? Pour ceux qui disent si tu étais venu avec hikmah, ils auraient accepté. Inch'Allah. Les prophètes, ils n'ont pas de hikmah. Quelle analogie vous avez? Hein, quelle analogie? Quelle réflexion que vous avez? Quel Coran que vous récitez? Hein? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont cassé une dent. Les enfants et les esclaves et tout, ils le tapaient avec les cailloux dans les rues et tout. S'imagine le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Nous, lorsqu'on fait salat maintenant, on essaie de pratiquer le maximum de sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis à l'époque, il se faisait taper avec les cailloux sur la tête, sur la joue. Hein? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'avait pas le yaqin. Hein? Allah al-musta'an. Toi, reste avec les amis, Mastercard et tout, et tu fais 50% sur les billets, tu fais le tour de la terre, tu vas en Colombie, tu vas à Acapulco, je ne sais où, et après tu dis le yaqin. Quel yaqin? Quel yaqin? Laisse le émir. Enlève-lui la Mastercard et après on va voir. Le yaqin. Il laisse sa femme. Hein? Laisse sa femme, ni nourriture, ni rien. Après, lorsqu'il revient, il la trouve, masha'Allah, elle est toujours... C'est normal, les voisins, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir une femme. T'as vu, hein? Il l'a laissée comme ça. Allez, ça fait rien. Tu veux qu'on la laisse mourir? Non. Ramène-lui à manger, on lui fait des courses et tout. Lorsqu'il revient, il trouve la maison pleine de courses et tout. Inch'Allah, c'est vrai ce qu'il nous a dit l'émir. Ah, c'est vrai, Inch'Allah, c'est... Si tu fais tawakkul ala Allah, tu trouves ça. Non, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il sortait de chez lui de faim. Il sortait de chez lui, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. De faim, il avait faim, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'existe pas, le truc que tu dis, si tu as tawakkul, si tu as l'yaqin, tu vas voir, tu vas faire. Il est où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Al-yaqin, la certitude, elle a des conditions. Elle a des conditions. Elle a un fiqh. C'est tout un savoir. Pour arriver au yaqin, il t'en faudra. Tu as le yaqin, descends au bled des musulmans. Fais da'wa ila Allah. Alors on a dit, on va s'engager dans le hadith. Lorsque Abu Talib s'apprêtait à mourir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti le voir. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti voir Abu Talib.
pour essayer de le convaincre de se convertir à l'islam au dernier moment de sa vie, tant qu'il a toujours de la chance. Mais il a trouvé, chez Aba Talib, il a trouvé des leaders de Quraysh, des leaders de la mécréance. Il a trouvé Aba Jahl, hein? Il a trouvé Aba Jahl, et il a trouvé Abdallah ibn Abi Umayya. Abdallah ibn Abi Umayya, ibn al-Mughira. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'était engagé directement à demander à son oncle d'attester qu'il n'y a point de divinité que Allah et que Muhammad, lui, sallallahu alayhi wa sallam, est son messager. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avant de lui dire cela, il lui a fait rappeler ce qu'il est, Aba Talib. Ce qu'est Aba Talib dans son cœur. Il lui a dit Innaka a'zamu an-nasi alayya haqqa wa ahsanuhum 'indi yada. Il a dit tu es une des personnes que j'estime le plus et tu es une des personnes qui m'a aidé le plus. Et tu es une des personnes qui m'a aidé le plus. Et il lui a dit, et j'ai plus de devoirs envers toi qu'envers mes parents. J'ai plus de devoirs à rendre et à compléter envers toi qu'avec mes parents. Pourquoi? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas vécu ses parents. Il n'a pas vécu ses parents. C'est pour cela, celui qui t'a rendu des choses, celui qui t'a fait, celui-là, il a plus de droits envers toi. Tu as plus de devoirs envers lui. قال ولا أنت أعظم علي حقا من والدي plus que mon père. فقل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. Dis qu'il n'y a point de divinité que Allah. Dis qu'il n'y a point de divinité. Oh mon oncle, dis qu'il n'y a point de divinité que Allah. Une parole, j'attesterai auprès d'Allah pour toi, en ta faveur. J'attesterai comme quoi tu as attesté qu'il n'y a point de divinité que à toi, ya Allah. كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. À ce moment-là, lorsqu'ils ont entendu la ilaha illallah, les deux mécréants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya ibn al-Mughira, ils ont dit Ya Aba Talib. Regardez le kufr, comment il intervient à ce moment-là. Il casse tout le rythme. On dit Ya Aba Talib, tu vas laisser l'adoration de ton peuple, l'adoration et le culte de ta tribu. Ils lui ont dit Ya Aba Talib, atarghabu an millati Abd al-Muttalib. Atarghabu an millati Abd al-Muttalib. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد أن له تلك المقالة ويعيدان عليه أو ويعيدان له تلك المقالة. Dans une version il y a le synonyme qui laisse plutôt le prénom qui laisse comprendre yu'id, répéter sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans une version il y a le alif al-nun, alif al-ithnayn. Alors ça fait que ça devient sur les deux autres, sur Aba Jahl et Abdallah ibn Abi Umayya. Yu'idani lahu tilka al-maqala. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de répéter la demande à Aba Talib d'attester qu'il n'y a point de divinité qu'Allah. Et les autres ils n'ont pas cessé de répéter. Il y avait des deux da'wah, da'wat al-islam et da'wat al-kufr, en même temps sur cette personne-là. حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم, jusqu'à ce que Abu Talib il a dit une des dernières paroles qu'il a dit. Il a dit هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. Il a dit je suis sur la voie de Abd al-Muttalib, comme ce que j'ai adoré jusqu'à maintenant, sur le kufr. Il est resté sur le kufr et il ne s'est pas donné à répéter la
la formule La ilaha illallah. Il n'a pas voulu attester qu'il n'y a point de divinité que Allah. نعم. وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال لولا أن تعيرني قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. Puis Abu Talib il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit si je savais pas comme quoi Quraysh, la tribu, ils vont me ridiculiser, ils vont dire sur moi comme quoi j'ai dit la ilaha illallah que parce que j'avais peur. Je leur ai dit que pour que tu sois satisfait. Regardez le coffre. Que pour que tu sois satisfait. Je voulais faire plaisir. Si ce n'était pas ça qu'ils auraient dit comme quoi les Arabes avant l'islam, ils avaient l'orgueil. L'orgueil. La personne, elle se croit. Il ne peut pas dire un autre mot même s'il voit que c'est la vérité. Même s'il meurt pour cela. Pour qu'il ne rend pas son image ridicule aux yeux des autres. Alors il a dit, je vais délaisser la religion des grands, des hôtes de Quraysh en suivant mon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, si je savais que Quraysh ne va pas parler ainsi sur moi, je t'aurais satisfait et tu écouteras de moi la ilaha illallah. Après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ama wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha ank. Puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit je jure que je demanderai pour Allah qu'il te pardonne tant qu'il ne m'aura pas interdit. Lorsque les musulmans ils ont su cela, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit ainsi, chacun il a commencé à invoquer, à faire des du'a pour ses parents qui étaient morts dans le kufr. Qui étaient morts dans le kufr. Ils ont commencé à invoquer Allah qu'il leur pardonne, qu'il les emmène au paradis et tout. Tous ils ont commencé à faire cela. فأخذ المسلمون يستغفرون لموتاهم الذين ماتوا وهم مشركون فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. À ce moment-là, Allah Azza wa Jal a révélé le verset, comme je viens de citer. Il n'appartenait pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux croyants de demander le pardon et d'invoquer pour les associateurs, même s'ils étaient des proches pour eux. Même s'ils étaient proches pour eux, tant qu'ils ont su que c'était des mécréants, ils ont rejeté le din d'Allah Azza wa Jal. Ils avaient rejeté. Et ainsi était le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa mère. Il n'était pas musulman. Ni le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni sa mère. C'est pour cela un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les Sahaba radiyallahu anhum, ils l'ont vu pleurer. Ils l'ont vu pleurer, ils lui ont dit qu'est-ce que tu as, ya Rasulallah? Il leur a dit j'ai demandé à Allah d'invoquer pour ma mère et il m'a interdit. Et j'ai demandé à Allah qu'il me permette d'aller visiter sa tombe, il me l'a permis. Et il me l'a permis. استأذنت ربي في أن يستغفر لأمي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Puis arrange-toi. Alaykoum salam. Puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, un homme est venu le voir. Un homme est venu le voir. Son père, il était mort avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un mécréant.
il est venu voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit Ya Rasulallah. Il a dit Ya Rasulallah. Il est où mon père maintenant? Il a dit ton père est en enfer. Après l'homme il commençait à pleurer. Il a commencé à pleurer. Puis Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ton père et mon père sont en enfer. Hein? Abi wa abuka finnar. Mon père et ton père sont en enfer. Ce que je conseille aux frères, ceux qui ont toujours leurs parents, hein, ceux qui ont toujours leurs parents, c'est des kuffars, hein, qui n'étaient pas musulmans, hein, les frères convertis et tout, en l'islam, ceux qui ont toujours leurs parents, qui sont toujours en vie, c'est maintenant. Hein, c'est maintenant. Vous avez une chance que des prophètes, ils n'en avaient pas. Vous avez une chance que les sahaba n'en avaient pas. C'est maintenant, parce que c'est les manches, le da'wa ila Allah. Hein, ne minimisez même pas une bonne parole. Et ne marchandez pas dans votre dîme. Parce que vous avez des principes, eux, ils n'en ont pas. Quoi qu'ils ont des principes, mais en vérité, c'est éphémère. Mais votre religion, elle est liée à Allah subhanahu wa ta'ala. Vos principes, c'est une aqida. Mais eux, c'est des principes vides. Ne marchandez pas dans votre dîme. Ta mère ou ton père, il t'interdit de faire une chose. Si c'est une sunna, et si tu la délaisses, ça ne va pas t'emmener vers le haram, hein, si c'est une sunna, et si tu la délaisses devant lui, ou devant elle, ça ne va pas te mener vers le haram, délaisse cette sunna momentanément, jusqu'à ce que le climat s'arrangera. Hein? Et il faudra être sage. Ce n'est pas tu vas à ta mère, tu vas lui dire, ou bien à ton père, tu vas lui dire, tu veux que je délaisse cette sunna? Et qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire, non, reste sur la sunna, je t'aime comme ça. Hein, il ne va pas te dire ça. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas musulman, il ne connaît pas. Surtout maintenant, il aura peur pour toi. Il faudra savoir ça. S'ils te voient avec la barbe et tout, ils ont peur. Qui tu rôdes et tout. Et on a vu à la télé, pareil que toi et tout. J'ai peur pour toi. Ils vont vérifier tes chaussures et tout. Hein? Il faudra leur expliquer que ce qui se passe à la télé, ça ne fait pas partie de l'islam. Ce n'est pas que n'écoutez pas ce que vous disent à la télé et tout, ce n'est pas vrai. Après le lendemain, ils vont ramener d'autres personnes. Hein? Après d'autres personnes, ils vont me dire que c'est mon fils que... Non, expliquez bien comme il le faut. C'est pas que ce qui passe à la télé, ce n'est pas vrai. Parce que le khawarij, ça existe. Je ne dis pas d'aller lui dire écoute ma mère, il faudra que tu saches qu'il y a le khawarij et tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà Cheikh Ben Baz, Cheikh Al-Uthaymin, déjà ils ont fait toi. C'est même pas, tu délires. Hein? Elle va appeler directement les... hein? Bon, directement appeler les pompiers, ils vont te prendre le skin, t'es malade. Hein? Il faudra être sage. Il faudra savoir parler à ces gens-là. C'est ça, da'wa ila Allah. Ce n'est pas de parler fort, mais de parler bien. Ce n'est pas de parler puissant dans science. Non, la science. Tu sais c'est quoi la science? La science, elle te permet à parler à chaque personne à son niveau. C'est ça la science. Et croyez-moi, c'est difficile. Surtout pour les débutants. Pour les débutants, tu ne sais pas comment expliquer à quelqu'un facilement. Mais le savant, il le peut. Le savant, il peut te convaincre d'une chose facilement. Elle est dure. Mais comment il te l'expose, c'est trop facile. Mais le débutant, par le bil'ilm, il t'explique une chose. Tu vas dire, oh là là là, qu'est-ce qu'il raconte? Des trucs de ouf, arrête, prends pour de Taymiya et tout. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas assez de science pour t'expliquer les choses difficiles et il te les rend faciles. Et l'origine dans l'islam, c'est ça. C'est la facilité. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il disait à telle personne, ne baisse pas tes habits.
dessous de tes chevilles. Ne laisse pas tes chevilles qui soient touchées par tes habits. Il a dit, Ya Rasulallah, mais je suis maigre, mes jambes et tout, elles sont moches. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Ya Abdallah, Inna Allah qad ahsana kulla shay'in khalqah. Allah, il a créé toutes choses bien. Même si tu te vois maigre, c'est quelque chose de bien. C'est pas maintenant qu'il s'avérera que c'est bien. Yawm al-Qiyamah, tu verras combien c'est bien. Islam. Simple. Maintenant, tu vas, les madahib, les sectes, les trucs, les bid'ah et tout, c'est ceux-là qui rendent l'islam difficile. Celui-là, il dit l'ahya, elle est obligatoire, tu laisses pousser la barbe. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné. Laisse pousser ta barbe. Après, un vient, il dit, oui, mais attendez, il faudra savoir les conditions, si Nabi sallallahu alayhi wa sallam, peut-être c'est une sunna et tout. Genre, peut-être c'est une sunna, genre, tu peux la laisser. C'est synonyme de laisser, sunna. Comme si on revient à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Imagine-toi, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il te voit sans barbe, il te dit, Ya akhi, laisse pousser ta barbe. Je ne te force pas, mais laisse-la pousser, c'est mieux. Tu vas dire, ah non. Tu vas la faire. Pourquoi? Parce que c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui te l'a demandé. Il te l'a demandé. Comment ça se fait? Nous, on fait des choses qu'on nous demande, surtout dans les guichets, on nous demande seulement. Tu vas partir à la mairie, tu vas partir à la préfecture, tu enlèves ton qamis. C'est vrai ou pas? Déjà, ceux qui parlent de la barbe comme ça, déjà, ils ne mettent pas le qamis. Et ils l'interdisent aux gens. Hein? Ils l'interdisent. C'est comme si c'est kufr. Tu vas nous griller avec ça. Ouais, t'es déjà grillé, que tu parles. T'es déjà grillé. Oh, il parle genre, attention, il faudra qu'on s'infiltre dans la société française. Arrête. T'es grillé, maharog, ça sent. Pourquoi tu parles en s'infiltre et tout? Sunna, hadith. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah azza wa jalla, il a dit, ça c'est une sunna. Dorénavant les frères, on va commencer à appliquer cette sunna. On a compris? Il dit, c'est quoi l'authentification du hadith? Moi je dis, قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه, le hadith, c'est qui a confirmé cette compréhension? Cheikh Ben Baz, Cheikh Al-Athaymi, Cheikh Al-Albani. Avant, l'imam Ahmad, l'imam Malik, Shafi'i. On a appris une sunna. On peut dormir tranquille aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a vécu pour quelque chose. Celui qui veut faire comme des animaux, tu travailles jour et nuit, de 7h du matin, le soleil, tu vois plus comment c'est. Est-ce que c'est carré, est-ce que c'est rond? Tu sais même pas. Tu sors, tu reviens, tu sors. Surtout maintenant, il fait froid. Certains, ils sortent, surtout les kuffars. Wallahi, ajib. Je sortais à une époque, le froid, 4h du matin, eux, ils étaient déjà dehors. Avec leurs pyjamas, leurs yeux gonflés. Ils ont envie de dormir grave. Selon comment ils sont, tu vois que pour lui, dormir, c'est un fard. Mais, qu'est-ce qu'ils font? Ils font sortir le chien pour la pisse. Pour pisser, ce n'est même pas pour manger ou bien. Si c'est pour manger, peut-être il a une hasana, sadaqa. Fi kulli kabidin ratbin sadaqa, kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il sort le chien pour pisser. Après, il remonte, prend l'ascenseur et tout. Allah al-Musta'an. Et toi, tu te lèves et tout, subh et tout, grave, dans la neige et tout, et tu vas au masjid. À nuit. Et maintenant, tu dors direct. Plus tu passes du temps en France, tu dors. Fais salat, comme ils font un château chinois et tout, comme on a rencontré les frères, ils font à 11h et tout. Inch'Allah. Jama avec salat al-Dahr. Allah al-Musta'an. Ça c'est le hadith qu'a rapporté l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, l'imam Muslim, النسائي, الإمام أحمد وابن جرير في تفسيره والسياق له وكذا مسلم وغيرهم. وعن علي رضي الله عنه 123
وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت تستغفر لأبويك وهما مشركان فقال أليس قد استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. Le hadith rapporté par An-Nasa'i et Tirmidhi, il a qualifié de bon, et Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah et Al-Hakim et l'imam Ahmad والسياق له وإسناده حسن. Il a qualifié Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a qualifié le hadith de rapporté par l'imam Ahmad, il a qualifié sa chaîne de transmission de bonne. Et l'imam Al-Hakim, il a dit Sahih al-Isnad wa wafaqahu al-Dhahabi. طيب. Selon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, selon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il a dit j'ai entendu un homme en train d'invoquer pour ses parents, hein? En train d'invoquer pour ses parents, c'est-à-dire qu'Allah leur pardonne, qu'Allah les fasse entrer au paradis et tout. Il était en train d'invoquer pour ses parents qu'ils étaient des associateurs, ils sont morts en étant associateurs, hein, mushrikin. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il lui a dit tu invoques à tes parents alors qu'ils étaient associateurs? Puis l'homme il lui a dit Ibrahim alayhi salam n'a-t-il pas invoqué à son père, hein? N'avait-il pas invoqué à son père tout en étant un associateur? Puis il a dit Ali ibn Abi Talib, puis je suis parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai raconté ce que j'ai entendu, hein? Je lui ai raconté ce que j'ai entendu. Puis Allah il a révélé, puis Allah il a révélé ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. Dans cette partie qu'on a lu tout à l'heure, on a lu une partie. Il y a le rajout dans cette partie-là où Allah Azza wa Jal il a cité que Ibrahim alayhi salam il a invoqué à son père au début, mais lorsqu'il lui est apparu comme quoi c'est un des ennemis d'Allah, il s'est comment on dit, hein? Non, hein? Il s'est désavoué, de son père. Il s'est délibéré de tout ce qui fait partie de son père, hein? Comme kufr et comme shirk, hein? Il s'est désavoué. Tabarra'a min, hein? Al-wala'u wal-bara', un des piliers de l'aqida, de Ahl Sunnah, chez Ahl Sunnah wal Jama'a, qui est une des grandes failles, hein? Qui a détruit la da'wa des Ikhwan al-Muflisin, hein? Aqidatul wala'i wal-bara'. Le fait d'aimer et le fait de détester. Le mu'min, il aime et il déteste. Il aime des personnes et il déteste des personnes. Et détester, comme on avait dit au début, cela ne veut pas dire que tu ne leur voudras pas du bien. Hein? Tu ne leur voudras pas du bien. Tu détestes le kuffar. Qu'est-ce qui te mène à les aimer? Qu'est-ce qui te mène à aimer les kuffars s'il n'y a aucune relation entre toi et eux?
Si c'est tes parents, il reste seulement le lien de parenté. Mais en ce qui concerne leur dîn, tu te désavoues de tout et tu détestes et tu haïs leur dîn. Mais ceci ne veut pas dire que tu leur fais plus ad-da'wa ila Allah, ou tu ne leur feras pas ad-da'wa ila Allah. Tu leur voudras pas du bien. Hein? Non. الشيخ الألباني رحمه الله يقول قلت وهذا الاستغفار إنما هو ما حكاه الله تعالى في أواخر سورة إبراهيم عنه ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Hein? Ça, ce verset-là, c'est ce qu'a rapporté Cheikh Al-Albani rahimahullah ici, c'est la partie où Ibrahim alayhi salam, il a demandé, il a fait des doigts pour son père, hein? Où il a fait les doigts pour son père. Mais après, Ibrahim alayhi salam lui était clair après comme quoi son père c'était un des ennemis d'Allah. Pour cela, il s'est abstenu à lui faire les doigts et il s'est désavoué de lui. وقد ذكر المفسرون أن هذا الدعاء منه كان بعد وفاة أبيه وبعد هجرته إلى مكة كي يشهد بذلك سياق الآيات التي وردت في آخرها وعلى ذلك فينبغي أن يكون التبيين المذكور في آية الاستغفار إنما كان بعد وفاة أبيه أيضا وكان ذلك بإعلام الله تعالى إياه وقد أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح كما قال السيوطي في الفتاوى عن ابن عباس قال ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات فلما مات تبين له أنه عدو لله فلم يستغفر له. Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a ramené un point très important ici que c'est un hadith d'Ibn Abbas. C'est un hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma qu'a rapporté l'imam Ibn Abi Hatim par une chaîne de transmission authentique. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a dit par une chaîne de transmission authentique, comme l'a qualifié l'imam Suyuti rahimahullah dans son livre Al-Fatawa, selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qu'il a dit Ibrahim alayhi salam, il ne cessait d'invoquer pour Allah, et il ne cessait d'invoquer Allah azza wa jal pour son père, hein? Jusqu'à ce que son père est mort. Jusqu'à ce que son père est mort, il lui était clair après comme quoi c'est un adouun lillah. Jusqu'à ce qu'il est mort, le père de Ibrahim alayhi salam est mort. À ce moment-là, c'était avéré à Ibrahim alayhi salam comme quoi son père c'est un ennemi à Allah qui ne mérite pas qu'on lui fasse ad-du'a. Il a persisté sur sa position. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة حرام بنص القرآن والإجماع. حرام بنص القرآن والإجماع. Ici, Cheikh Al-Albani rahimahullah, il rapporte de l'imam Al-Nawawi rahimahullah dans son livre Al-Majmou' Sharh Al-Muhaddab, où il a dit as-salat sur le kafir, la salat sur le mécréant, et lui faire dua qu'Allah lui pardonne, tout ça c'est illicite par les clairs textes du Coran et le consensus des savants, hein? Par les clairs textes du Coran et le consensus des savants. قلت الشيخ الألباني رحمه الله يدي قلت ومن ذلك تعلم خطأ بعض المسلمين اليوم من الترحم والترضي على بعض الكفار. Et de là tu sais, c'est les fautes que commettent certains musulmans lorsqu'ils invoquent qu'Allah pardonne et qu'Allah agrée certains qui sont des kuffars en vérité, hein, certains qui sont kuffars en vérité. Moi personnellement j'ai entendu un musulman et pour eux c'était une coutume, c'est devenu une coutume, hein, ils la disent comme si toi tu dis Bismillah, facile, hein, lorsqu'il il parlait comme ça il me dit
Je me rappelle à une époque où il y avait Mitterrand, rahimahullah, il parlait. Alaykoum salam. No comment. Hein? Il n'y a pas de commentaire. Et après, on va appeler ces gens-là, on va les appeler. Venez faire un état islamique. Ici, même pas, c'est quoi? Quelqu'un qui n'est pas un musulman. Hein, qui n'est pas musulman. Il ne veut pas le bien pour lui. Il dit Mitterrand, rahimahullah. الله المستعان. قال الشيخ رحمه الله قال ويكثر ذلك من بعض أصحاب الجرائد والمجلات. ولقد سمعت أحد رؤساء العرب المعروفين بالتدين يترحم على ستالين الشيوعي الذي هو ومذهبه من أشد وألد الأعداء على الدين، وذلك في كلمة ألقاها الرئيس المشار إليه بمناسبة وفاة المذكور، أذيعت بالراديو. ولا عجب من هذا، فقد يخفى عليه مثل هذا الحكم، ولكن العجب من بعض الدعاة الإسلاميين أن يقع في مثل ذلك، حيث قال في رسالة له الله المستعان. نعم. طيب صلاة العصر ها؟ نعم. بس كنت أتسبب إن شاء الله بالغصب عن غصب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير يا أخوان.